नमस्कार दर्शक बंधु पुणी थे आपण A1 क्रिएटिव स्टूडियो को स्वागत करुच्ची ओडिया छुंकर এই कार्यक्रम को दर्शक बंधु शहे शहे खेल आपण मैंने शुणी थे किंतु हजारे आउ पाँचशे खेल आज प्रथम थर पर इतिहास सृष्टि करिछि एई हजारे पाँचशे खेल आगुरी थिला कौन कला से एबे लोक माने कहउछंती कौन न कला से। तो दर्शक बंधु एई भली एक दमदार एपिसोड को आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिया छुंक हजारे पाँचशे खेल। दर्शक बंधु चलतु ता पूर्व गोटे जिनस मु कहि रखिया चाहे दर्शक बंधु जे एइथिरे देखा जाउथुवा समस्त वीडियो ऑडियो इंफॉर्मेशन जहाँ भी अच्छी एगुड़िक केवल इंफॉर्मेशन आउ एंटरटेनमेंट पर्पज पई उद्दिष्ट एथिरे थिबा समस्त कंटेंट गुड़िक आमर आइदर विभिन्न प्रकार पब्लिक डोमेन जमिति कि यूट्यूब फेसबुक गूगल रु निया हेची आउ जदि सेथिरे कोनसी प्रकार एरर थाए ओमिशंस थाए डिलेस थाए ता पई A1 के स्टूडियो दायी रहिबो नाही। तेणु दर्शक बंधु आपण मानु कहि रखुछु जे याको आपण देखंतु एन्जॉय करंतु आ शिखंतु निहाती भाबरे सबले ओडिया छुंकरे। तो चलंतु दर्शक बंधु प्रथमे देखिबा कोन अछि ओडिया छुंकरे। आमे विभिन्न सोशल मीडिया साइट रु कोन अछि एबे आपण माने जानि पारथिबे जे वर्तमान जो हमर सर्जिकल स्ट्राइक परे एबे स्ट्राइक आसीची ब्लैक मनी स्ट्राइक जोटा कि आमर प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री राताराति जो संध्या साध्य कालीन जो देले से जो प्रवचन देले सांगे सांगे जे क्विक एक्शन जमती गोटे सांगे सांगे से गोटे एक्शन कले एवं सांगे सांगे ही ताकू पदा को आसीगला माने केही कार टेर मध्य पाइले नहीं सांगे सांगे आपण 7 रु 7:30 8 भितरे लोक मान पाखरे खबर पहुंचला। आउ काली एटीएम रे अहेतुक भिड़ आपण मैंने देखा पाइबे बहुत एटीएम एमती भी अच्छी कि जो एटीएम रो पैसा फुल हो गला माने एते पैसा लोक पाखे अच्छी निहाती भाव में एटा गोटे गोटे कौन कह जे आमे तो निहाती भाव स्वागत करूँ जो माने पाखे नॉर्मल पैसा जो माने साधारण जनता जो मानकर खटिकिया पैसा जो मानकर से तो मु भावुची किसी भी प्रॉब्लम होबा कथा नुह किंतु कलाधन तांकर जो यही स्ट्राइक ब्लैक मनी स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक पर ब्लैक मनी स्ट्राइक तेज चलतु देखा कौन कौन सब जिनस आसी आमर सोशल मीडिया रे। तो सोशल मीडिया रे कौन कहते विभिन्न लोक दर्शक बंधु एगुड़ा निजस्व मत तेणु ताकू आपण मैंने अतिरंजित करी भी कौन माने ये करूँ ना तेणु चलते देखा डायरेक्ट कौन अच्छी प्रथमे आरंभ करवा आमर ओडिशार जड़े आग धाड़ी व्यंग कवि तथा आग धाड़ी कॉमेडी आर्टिस्ट आप पारती बहुत जिनस बहुत प्रतिभा लेखक कवि एंड जड़े व्यंगात्मक व्यंग कवि। तो चलो रिएक्शन कौन अच्छी यही प्रकार स्ट्राइक रे। तो कहवा अनुसार प्राप्त संवाद अनुजाई कालीर सर्जिकल स्ट्राइक प्रभाव में सकाळे बहु गृहिणी टंका सह स्वामी निकट में आत्मसमर्पण सह स्वीकार करी कहिसंती तुमको लुचेई मु एतिकी 500,000 टंका रखी। तो दर्शक बंधु ये एक सुंदर कथा कहते आमर ज्ञान होता महोदय निहाती भाव में ये रिएक्शन बहुत चमत्कार चमत्कार अति चमत्कार भाषा निहाती भाव में आम साल्यूट करूँ जे ये गोटे जिनस बहुत लोक दर्शक बंधु जो माने स्वामी कुठो लुचे की जो स्त्री माने पैसा रखी आज से भांडा भांडा जो कहती फुड़ी जाए धरा पड़ जाए केते पैसा स्वामी पकेट रू लुचे की नहीं आज कहते हेटी शुणुच नहीं जाओ से पैसा सब नहीं बैंक रखी देकी आस स्वामी कहते स्वामी बार बेले बेले एमती भी अच्छी जे स्वामी मैंने कहती घर किसी पैसा पतर ना मो पाखे पैसा कौटू आस देखला बेलू ये कहानी सब काली सब धरा पड़ती घर भीतर ब्लैक मनी आज्ञा पदा को पड़ जाइए बर्तमान। तेणु स्वामी मैंने बहुत खुशी किसी ना जहाँ हाउ बुढ़ी स्त्री पाखे जहाँ पैसा था कम से कम तो जना पड़ा या इति माल मोठू काली चापी देछि माने मो पकेट रू कौन जहाँ स्वामी मैंने बहुत खुशी। तेणु जय हो मोदी जी। तो चलतु बहुत सुंदर पदक्षेप निहाती भाव में मोदी जी द्वारा निहाती भाव में समस्ते खुशी। तेज चलतु नेक्स्ट को जीवा आमर आउ जड़े भाई जीत बोली से लिखिं जे न्यूज रिपोर्टर भाई मान को विशेष अनुरोध पेट्रोल पंप को टिके जाई अनुसंधान करंतु चेंज थिले दौना होचंती 500 टंकार पकाओ चेंज न थाई भी बट किछि लोक 50 30 100 पकाउछंती से चेंज जाउची कुआडे जागो फ्रेंड्स जागो। तो बहुत सुंदर कथा कहीं ना ये जो जिनस अच्छे जहाँ भी आमर
ଏ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଚାଲିଛି 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଯେ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବହୁତ 4-5ଟି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ରେଲୱେ ଟିକେଟିଂ, ଏୟାର ଟିକେଟିଂରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ସରକାରୀ କପୋରେଟିଭ ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କାରେ ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ହବନି। ତ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବେକାର ବେକାର ଛେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ। କାହିଁକି ସେ ଲେଖିବେ? ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲେଖିବେନି। କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ନିହାତି ଥିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା କାରଣଟି କ'ଣ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଅର ମୋଦିଜୀ, ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 50,000ରୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ଖୁଚୁରା ପଠେଇବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଗତ 5-6 ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କିଛି ନଗଦ ଉଠେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ 500 ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ରୂପରେ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାଇଙ୍କର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ତ ମୋଦି ସପକ୍ଷର ଲୋକ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ କରନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ସପକ୍ଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି, ଆଉ ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବୋଧେ। ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ ବଜାର ସଉଦା କରିବି ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ ଆଉ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ହବ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଉ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ଦିନକୁ ମାତ୍ର 2000। ଅନଲାଇନରେ ତ ହାଟ ବାଟ କରିହବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ଧୋବା, ରୋଷେଇଆ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ପାଉଣା ବି ଦେଇ ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଗଦୀ ପାଉଣା ଦରକାର। କିଛି ନହେଲେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବିଷୟ ଟିକେ ଜଣେଇ ପାରିଲେନି। ଏଇ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କିଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ। ତ ବାକିରେ ତ ସବୁ କାମ ଆଜ୍ଞା ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ କି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ବିగ్ ସପୋର୍ଟର ବିଜେପି ସରକାର, PM ମୋଦିଜୀ। ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଚେକ୍, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏଇ ଜିନିଷ କହିସାରିଛି। ତ କେହି ସେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିହାତି ହବ। ମୋତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି କାଲିକି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବାକିରେ ଏଇ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବାକିରେ କାମ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମତାମତ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଇ ଭଲ ମତାମତ ଆସୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ, ବହୁତ ଭଲ ଲେଖକ, ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଠିକ ରାତି 12ଟା ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିବା କୋଟି କୋଟି କରେନ୍ସି ନୋଟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ସମାଧି ଲଭିବ, କିମ୍ବା ଗୋପନରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥହୀନତାର ଅଭିଶକ୍ତି ହେବେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଳାଧନ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଓ ଚତୁରତାର ସହ ରୂପ ଦେଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ବଧାଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆମ୍ ଜନତା ସାମୟିକ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲେ ବି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନିହାତି ଏଇ ଯୋଉ